ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಸಮೀರ್ ಪಾಷಾ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ದ್ವಿತೀಯ BA 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯ, ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ದೇವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ 21-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹೀಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನಿಮಗೆ 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೋಮವಾರ 11:30 12:30 ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಂಗಳವಾರ 10:30 11:30 ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬುಧವಾರ ನಿಮಗೆ 3 4 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗುರುವಾರ 2 3 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಶುಕ್ರವಾರ 2 3 ಅಷ್ಟೇ, ಒಟ್ಟು 5 ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪರ್ ವೀಕ್. ಈಗ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ BA 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪಠ್ಯನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ BA Political Science, Paper 4. The title of the paper is Western and Eastern Political Thought. Chapter number 1, Ancient Greek Political Thought. The title of first chapter, Ancient Greek Political Thought. Here you are going to study about Greek city-states, Plato, his ideal state, Plato's concept on justice, education, communism, and philosopher king. Next one is Aristotle. Aristotle's concept regarding the state, citizenship, classification of constitutions, and his opinion regarding revolution. So the first chapter consists these subtopics specially related to two important political thinkers. Number 1 is Plato and number 2 is Aristotle. Second chapter, Medieval Political Thought. The title of second chapter. The subtopics are like this: Church and State in Medieval Europe. What is the role of Church in state administration? That is, Church and State in Medieval Europe. Saint Augustine and Saint Thomas Aquinas, these two political thinkers' opinions about the importance of church and administration. Third chapter, the title of chapter is called as Social Contractualists. Thomas Hobbes, John Locke, and J.J. Rousseau. Social contract theory experts, these three thinkers were considered as: first one Thomas Hobbes, second one John Locke, third one J.J. Rousseau. Number fourth chapter, Socialists. The topic headline, Socialist. Here you are going to study about the opinions of Karl Marx and Lenin, socialist thinkers. They are also called as revolutionary thinkers. They advocated scientific socialism. In other way it is called as communism. Last chapter concerned with Indian political thought. Here the subtopics are like this: Manu Smruti, Kautilya's Arthashastra, Shanti Parva of Mahabharata. These are the three subtopics which you are studying in 5th chapter. So first chapter concerned with Greek political thought, second chapter concerned with medieval political thought, third chapter deals with social contractualists, fourth chapter socialists, fifth chapter Indian political thought. Each and every chapter is very easy and interesting chapters. There is no difficulties to understand. And then
already you know the question paper pattern. There is no difference. I think already you understand about the pattern of question paper. The question paper divided into 3 parts: part A, part B, and part C. Part A, part B, and part C. Part A consists 5 questions. You have to answer only 3 questions. Each question consists 5 marks. Part B consists 6 questions. You have to write only 4 questions. Each question consists 10 marks. Last, part C, 15 marks questions. 5 questions may be there in question paper, but you have to write only 3 questions. Each question consists 15 marks. So 100 marks question paper prepared for these 5 chapters. It is very easy to understand. It is very easy to get full marks in exams. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ BA ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ BA ನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ಪತ್ರಿಕೆ 4. ಪತ್ರಿಕೆಯ ಟೈಟಲ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಥಾಟ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌರಾಸ್ತ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆ ಅಂತ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌರಾಸ್ತ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕ್ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆ. ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀರಾ. ಪ್ಲೇಟೋರವರ ಆದರ್ಶ ರಾಜ್ಯ, ನ್ಯಾಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ರಾಜ. ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಟೋರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಆದರ್ಶ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಸಮತಾವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಪ್ಲೇಟೋಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟಾಪಿಕ್. ಪ್ಲೇಟೋನ ಕಮ್ಯುನಿಸಮೇ ಬೇರೆ, ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಸಮೇ ಬೇರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ರಾಜ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ಲೇಟೋ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೌರತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾರಿಗೆ ಪೌರತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಪೌರತ್ವ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಂವಿಧಾನಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ 2ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆ ಅಂತ ಹೆಡಿಂಗ್, ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಾ, ಚರ್ಚ್ಗೆ ಮಹತ್ವ ಇತ್ತಾ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಇತ್ತಾ, ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾಯಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಓದ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2 ರಾಜಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೆಂಟ್ ಆಗಸ್ಟೈನ್ ಮತ್ತು 2ನೇದಾಗಿ ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಆಕ್ವಿನಾಸ್. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಭಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಓದ್ತೀರಾ ನೀವು. ಆಮೇಲೆ 3ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಧ್ಯಾಯ 3 ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದವಾದಿಗಳು ಅಂತ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದಕಾರರು, ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು, ಚಿಂತಕರು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಥಾಮಸ್ ಹಾಬ್ಸ್, 2ನೇದಾಗಿ ಜಾನ್ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು 3ನೇದಾಗಿ ಜೆ ರೂಸೋ. ರಾಜ್ಯ ಯಾವ ಥರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು, ರಾಜ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಜನ, ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಮಾಜವಾದಿಗಳು. ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೆನಿನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳಿವರು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಾಜವಾದ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದನ ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಬಂಡವಾಳವಾದನ ಯಾವ ಥರ ಇವರು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ, ಸಮಾಜವಾದ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇನು, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 4ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸಿಯಾಗೂ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬರೀಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. 5ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್. ಈ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಮನು ಅವರನ್ನು ಓದ್ತೀರಾ ನೀವು. ಮನು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾಳ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ. ಮನುವಾದಿಗಳು, ಮನುಸ್ಮೃತಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಮನುರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇನಿದೆ, ಅವರ ಸ್ಮೃತಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಜ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಜೆಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಮನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಮನುರವರ ಸ್ಮೃತಿ, ಅವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಿಷಯಗಳಿದೆ,
ಅದರ ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಕೌಟಿಲ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ, ಆದರೆ ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದೆಲ್ಲ ಆತ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ರಾಜ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಅವನ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಅವನು ಯಾವ ಥರ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಬೇಕು, ಧೈರ್ಯವಂತನಾಗಿರಬೇಕು, ಯುಕ್ತಿವಂತನಾಗಿರಬೇಕು, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವ, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೆಗಿಬೋದು. ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಈಗ ಹೇಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ BA 4 ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಭ್ಯಾಸನೀಯ ಗ್ರಂಥಗಳು, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ. ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ತಾತ್ವಿಕರು ಅಥವಾ ಚಿಂತಕರು, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಧುನಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರು ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಅದನ್ನು ಅವರೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಮಾಲಿ ಮದ್ದಣ್ಣ ಅವರು ರಾಜನೀತಿಜ್ಞರು ಅನ್ನೋ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. TD ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕ, ಅವರು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. KJ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರು ಅನ್ನೋ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪುಸ್ತಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬುಕ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌರಾಸ್ತ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರು ಅಂತಲೇ ಟೈಟಲ್. ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಸಿಗುತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ರು ಸಾಕು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಪೂರ್ತಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ 4th semester BA. Some of the important books. Number 1 is A.C. Kapoor's book, Select Constitutions. V.K. Khanna's Comparative Government and V.K. Khanna's book, Comparative Study of Government and Politics. J.C. Johari's book, Major Modern Political Systems. K.K. Ghai's books, Select Political Systems, and K.K. Ghai's one more book, Modern Governments. And J.C. Johari's book, Political Theory, is also there. B.K. Gokhale's book is also there, Political Theory. S.P. Verma's book is also there for 4th semester BA. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.